Hello everyone, how are you? Today's lesson is starting from creativity, innovation and entrepreneurship, their similarity and difference. This is the last lesson of this chapter 1. Creativity and motivation, entrepreneurship have been recognized as an important contribution to the nation's economic growth. This creativity, innovation, entrepreneurship have recognized an important contribution to the nations of economic growth. ለአንድ ሀገር እድገት ከፍተኛ ሚና አላቸው። creativity, innovation, entrepreneurship ናቸው ነገሮች። These three terminologies are chronologically interrelated and it's very important to look into them to get their full picture. እንግዲህ ወደ ዲቴላቸው እናያለን። ዋትስ ክሬቲቪቲ የሚለውን ስናይ ክሬቲቪቲ ምንድን ነው? ክሬቲቪቲ የሆነ ነገር ማፍለቅ። Creativity is defined as a tendency to generate or recognize ideas, alternatives, possibilities that may be useful in solving problems. It may be communicating with others and entertaining ourselves and others. እነዚህ ክሬቲቪቲ የምንላቸው አይዲያዎች ምንድን ነው? ጀነሬት ማፍለቅ ነው። አይዲያን ማፍለቅ ነው። ሪኮግናይዝ ማድረግ ነው። ወይም አይዲያ ማወቅ መቻል፣ ሪኮግናይዝ ማድረግ፣ ኦልተርኔቲቮችን፣ ፖሲቢሊቲዎችን ለምን ፕሮብለም ሶልቭ ለማድረግ፣ ኮሚኒኬት ለማድረግ፣ እንደዚህ ደግሞ ኢንተርቴን ለማድረግ ራሳችንና ሌሎች ማለት ነው። ክሬቲቪቲ ኢዝ አቢሊቲ ቱ ካም አፕ ዊዝ Creativity is the ability to come up with a new ideas and to identify a new and different way of looking at problems and opportunities. እንግዲህ ክሬቲቪቲ ማለት በአዲስ ሀሳብ ማምጣት አዲስ ነገር ማወቅ፣ በምን በተለየ ሁኔታ መረዳት መቻል፣ ኦፖርቹኒቲዎችን፣ ፕሮብለሞችን ሊሆን ይችላል። ይህ የምንለዋል ክሬቲቪቲ እንለዋለን። ሀሳቦችን፣ አይዲያዎችን፣ ኦፖርቹኒቲ፣ ፖሲቢሊቲዎችን፣ ፕሮብለሞችን ሪኮግናይዝ ማድረግ ነው። ኢትስ ሪኮግናይዝ ኦር አይዴንቲፋይ ኢን ዲፍረንት ዌይ ኦፍ ሉኪንግ ማለት ነው ክሬቲቪቲ የሚለው። ኢትስ አ ፕሮሰስ ኦፍ አሰምብሊንግ አይዲያስ ባይ ሪኮምባይኒንግ ኤሌመንትስ already now but wrongly assumed to be unrelated to each other. It's a process of assembling ማድረግ መገጣጠም። It's a process of assembling ideas by recombining elements already known but wrongly assumed to unrelated to each other, to be unrelated to each other. So this definition has several key elements that are words considering. These are እንግዲህ ፕሮሰስ ሚላለ እንግዲህ ክሬቲቪቲን ዲፋይን ስናደርግ ፕሮሰስ ሚላለ፣ አይዲያ ምንለዋለ፣ ሪኮምባይን ሚላለ አይደል? ፕሮሰስ ምንድን ነው ስንል ክሬቲቪቲ is a process. It's implying among other things that is more like a skill than an attitude. ይህ ፕሮሰስ ነው። በፕሮሰስ ነው ልናገኘው የምንችለው ክሬቲቪቲን። ቀስ በቀስ ነው በሂደት እንጂ ቀጥታ እንዲሁ ኢንተርፕሪኒየር መሆን ክሬቲቭ መሆን አንችልም። ኢትስ ስኪል ነው የሚለው ሞር ዛን አን አቲቲዩድ ኢትስ ሞር ላይክሊ ቱ ስኪል ልምድ ነው ዛን አን አቲቲዩድ። እንዲሁ በአንዴ የምናገኘው ነገር አይደለም ማለት ነው። ኤንድ ዛት ዩ ካን ጌት ቤተር አስ ኢት ዊዝ ፕራክቲስ። ብዙ ፕራክቲስ በማድረግ ነው ቤተር የሆነ ነገር ማግኘት የምንችለው። እዚህ አይዲያስ ምንላቸው? ክሬቲቪቲ ኢዝ ሪዛልት ፍሮም አይዲያስ that have potential values. ክሬቲቪቲ የሚመጣው እንግዲህ ከአይዲያ ነው የሚጀምረው። የሚመነጨው ከአይዲያ ነው። አይዲያ ሲኖረን ነው ክሬቲቪቲ። ያን ነገር ወደ አይዲያው ነው ክሬቲቪቲ የምንለው። አሪፍ የሆነ አይዲያ አይደል? ጀነሬቲንግ what a potential value ideas ማለት ጀነሬቲንግ a potential value ideas ጥቅም ያለው potential value ማለት ጥቅም ያለው ያ ነገር ጥቅም የሚሰጥ ማለት ነው። so creativity means resulting ideas that are potential value ማለት ነው። ሪኮምባይኒንግ የምንለውስ ምንድን ነው?
creativity process is what? Putting things together in an unexpected way. ባልተጠበቀ ሁኔታ ነገሮችን ባንድ ፑት ማለት ማገጣጠም ይቻላል። ምን ምንለው ሪኮምባይኒንግ ምንለው ማለት ነው። So in order to be what? Creative ለመባል እንግዲህ you need to be able to what? View things in a new way from different perspective. በተለያየ አቅጣጫ በሌላ አይነት ማየት አለብን ነው የሚለው። Among other things, you need to be able to generate a new possibilities or a new alternatives. Generate ማድረግ አለበት። Among other things, you have to what? Generate a new possibility or new የሆነ alternatives. Taste of creativity measures not only the number of alternatives that people can generate, but the uniqueness of those opportunities. እንግዲህ ብዙ ምን ያህል አይዲያ ነው ጀነሬት ያደርግ ወይም ያፈለቅ የሚለው ብቻም ሳይሆን የአይዲያው ብዛት ሳይሆን ብቻ ሳይሆን የአይዲያ ብዛቱም ቫልዩ አለው በእርግጥ በት ዩኒክ ናቸው እነዛ አልተርናቲቮች የሚለው the uniqueness of those opportunities are very vital። ያፈለቅናቸው ሀሳቦች ዩኒክ ናቸው ወይ ለየት ያሉ ናቸው ወይ የሚለው ነገር so the ability to generate alternatives or to see things uniquely does not occur by changing it linked to others more fundamentally qualitative thinking such as flexibility tolerance and ambiguity unpredictability and enjoyment of things horrible now heroto foreign unknown more fundamental qualities things such as flexibility, tolerance, of ambiguity, of unpredictability, and enjoyment of things. Here, 2, 4 unknown. Those creativity is the development of ideas about products. Creativity is the development of ideas about what? Products. About all practice, about all service, about all procedures that are novel and potentially useful for organisms that are potentially value ያላቸው በጣም ጠቃሚ የሆኑ አይዲያዎችን ጀነሬት ማድረግ እንግዲህ አይዲያ is money by itself is አይዲያ በራሱ ምንድነው ከገንዘብ በላይ ነው። አይዲያ ሲኖር ነው ገንዘብ ማንቀሳቀስ የሚችለው ቢዝነስ መክፈት የሚችለው so everything stands from what? አይዲያዎች ወደ ኮንሴፕት ያድጋሉ ከዛ አፕላይ ስናደርጋቸው ጥሩ የሆነ ቢዝነስ ይሆናል ማለት ነው። Steps in creative process. What are the steps needed to be come to create anything የሚለው ነገር opportunity or problem recognition. ፈርስት እንግዲህ ወደ ክሬቲቪቲ ፕሮሰስ ስንል ፈርስት ምንድን ነው ኦፖርቹኒቲ ኦር ፕሮብለም ሪኮግኒሽን ነው። የሆነ ችግር የሆነ ወይም እጥረት የሆነ ችግር ማለት የሆነ ችግር ማለት ሁሌ የሆነ መጥፎ ነገር ሳይሆን ጥሩ የሆነ ነገር ለማግኘት የሚደረግ ነገር ነው። ፕሮብለም እዚህ ጋር የምንለው በዛ ነው። Opportunity or a problem recognition ምንለው a person discovers that a new opportunity exists or a problem need resolution የሆነ እጥረት ካለ ያ ነገር እንዳለ ማወቅ ሪኮግናይዝ ማድረግ መንቃት መቻል የሆነ ዲስከቨር ማድረግ አይዴንቲፋይ ማድረግ የሆነ ፕሮብለሙ ያ ደግሞ ለምሳሌ ከስተመሮች የሆነ ፕሮዳክት አስፈልጓቸው ሊሆን ይችላል የሌላቸው ፕሮዳክት ገበያ ላይ የሌለ ነገር ያንን ምን ማድረግ ነው ጀነሬት ማድረግ ይህን ፕሮዳክት እኮ ይፈልጉታል የሚለውን ነገር ማወቅ ሪኮግናይዝ ማድረግ the first thing. The second one immersion ማለት ደግሞ an individual concentrates on what the problems and becomes immersed in it መመሰጥ ማለት ነው። በዛ ሀሳብ በዛ ቢዝነስ አይዲያ ላይ በዛ አይዲያ ላይ መመሰጥ ብዙ ሀሳቦችን ማምጣት ማብላላት
እንዲሁ ኢመርስ መሆን ነው፣ መመሰጥ። he or she will recall and collect information በማሰብ collect information ያደርጋል that seems relevant, dreaming up alternatives without refining or evaluating them. evaluate ሲያደርግ ብዙ ሀሳቦችን ያስባል፣ በጣም ብዙ አይዲያዎች ይመጡለታል። ስቴፕ 3 ደግሞ የምንለው ደግሞ ምንድን ነው? እዚህ ደግሞ a person keeps assembled informations in a mind of for a while። እንግዲህ ይህን ረስቶት ነበር፣ ለብዙ ጊዜ ረስቶት ነበር፣ ሲያሰላልስ ስለነበረው ትቶታል። ግን በአእምሮ ላይ ምን አለ? አሰምብል ሆኗል። ኢንፎርሜሽን in mind for a while ለሆነ ጊዜ ያህል ተቀምጧል፣ በአእምሮ አለ። he or she does not appears to be working on the problem actively። አሁን እያስታውሰው አይደለም፣ ስለ ቢዝነሱ ማሰብ ትቷል፣ ብዙ ጊዜ ይሆናል። however the subconscious mind subconscious ምንለው ንቁ ያልሆነ የአእምሮአችን ክፍል is still what engaged። ንቁ ያልሆነ የአእምሮአችን ክፍል ግን እስካሁን ድረስ እዛ አይዲያ ላይ ኮንሰንትሬሽን ሰጥቶታል፣ እያሰበበት ነው ውስጥ ለውስጥ። አንኮንሺየስ ንቁ ያልሆነው የአእምሮአችን ክፍል very important ነው። የአንኮንሺየስ ማይንድ ነው። when the information is what simmering, it's being arranged into meaningful new patterns በአዲስ ሁኔታ አሬንጅ ተደርጓል ማለት ነው። ኢንኩቤሽን ምንድን ነው? አይዲያዎች ምንድን ነው? ሴሌክት ሆነዋል፣ ኒው ፓተርን፣ በአዲስ ፓተርን፣ በሚመች ፓተርን ተቀምጠዋል የሚለው እዚህ በኢንኩቤሽን ዘንድ። ከዛ ደግሞ ምን አለ? ኢንሳይት ምንለው ደግሞ አለ። ኢንሳይት ማለት ደግሞ እንግዲህ በሳይኮሎጂ እንግዲህ ተምረናል፣ ቻፕተር 3 ላይ ሪፈር ማለት ትችላለህ፣ ሳይኮሎጂ ቪዲዮ ላይ። እንዲህ ደግሞ the problem conquering solution flash into the person's mind to at the unexpected time። ባልታሰበ ሰዓት ምን ሲያደርግ ሊሆን ይችላል? የሰውዬ ተኝቶ ተንቅልፉ ሲነሳ ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ሻወር ሲወስድ ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ነው ሲሮጥ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ሀሳቦች ይመጡለታል። ይሄ ፍልቅ ይልበታል። ኢንሳይት ፍልቅ ማለት ፍልጭ ይላል። ፍላሽ ኢት ፍላሽ ሶሉሽን ፍላሽ መልሱ ይመጣል። ይሄ ነገር ይሄ አይዲያ እኮ ይሄ ነው ብሎ ለካ ለዚህ ይሄ ነበር እና ከዛ እንዲሁም እንለዋለን። ይሄን ኢንሳይት ምንለው ኤክስፒሪየንስ እንለዋለን። ለካ ይሄ ነበር ባለፈው ጠፍቶ የነበር ምናምን እንላለን። that's ኤክስፒሪየንስ። በሆነ ሰዓት ባልጠበቀው ሰዓት ያ ፕሮብለም ሪኮግናይዝ ይሆናል ማለት ነው። ቢዝነስ አይዲያው ሶሉሽኑ ይገኝልናል። that's ኢንሳይት። ስለዚህ ፕሮሰሶች ማን ናቸው? የዚህ ኢንተርፕሬን ክሬቲቭ ምንለው ፕሮሰስ አሉት። ስንት ፕሮሰስ? 5 ፕሮሰስ አሉት። the last one አላየነው። አምስተኛው ምን ይላል? verification and amplification. the individual sets out to prove the creative solution has merit። የክሬቲቭ ሶሉሽኑ ምን እንዳለው ጥቅም እንዳለው ማወቅ ነው። has merit። verification procedure include gathering supporting evidence, using logical persuasion, experimenting with new ideas። እንደዚህ በማድረግ ቨሪፋይ ማድረግ ወደ አፕሊኬሽን መቀየር ማለት ነው። so the steps are what? the first one is opportunity or problem recognition። ሪኮግናይዝ ካደረግንም በኋላ የሆነ ፕሮብለም እንዳለ ሪኮግናይዝ ካደረግን ኢመርስ እናደርጋለን። ስለዛ በጣም እናስባለን፣ እናብሰለስላለን። ከዛ ደግሞ ኢንኩቤት እንሆናለን። ያን ሀሳብ ከተውነው በኋላ በሰብኮንሺየስ ማይንድ አሬንጅ ሆኖ በአዲስ መልክ ይታዩናል። ከዛ ደግሞ ኢንሳይት ባልጠበቅነው ሰዓት ደግሞ መልሱ ብልጭ ይልብናል። ከዛ ደግሞ ቨሪፊኬሽን ኤንድ አምፕሊፊኬሽን፣ ያን ነገር ወደ አምፕሊፊኬሽን እንጠቀመዋለን፣ ወደ ስራ እናውለዋለን ማለት ነው። what are the barriers of critical thinking? barriers ምንላቸው መጥፎ ናቸው። እንግዲህ ባሪየር ምንላቸው የሚከለክሉ ክሬቲቭ እንዳንሆን ክሬቲቪቲ እንዳይኖረን የሚያደርጉ ባሪየሮች፣ ብሎክ የሚያደርጉ ምኖች ናቸው ስንል እነዚህ ናቸው። searching for the one right answer፣ ሁሌም አንድ ትክክለኛ መልስ መፈለግ። ይህ ባሪየር ነው፣ በብዙ አቅጣጫ እንዳናይ ያደርገናል። focusing on being logical እንድንሆን ያደርገናል። ማለት ሎጂካል መሆን፣ ሁሉ ነገር ሎጂካል፣ ሁሉ
ሁሉም ነገር በሪዝን ካልሆነ አላምንም ማለት ሎጂካል መሆን ክሬቲቭ እንዳንሆን ያደርገናል። ሌላ ደግሞ ብላይንድሊ ፎሎዊንግ ዘ ሩልስ የተቀመጡ ሩሎች እያንዳንዱ ነገር በሂደት ሁሉ ነገር ፎሎ ማድረግ ይህም አንድ ባሬ ነው ማለት ነው። ኮንስታንትሊ ቢንግ ፕራክቲካል ሁሌም ፕራክቲክ ካላደረጉት አላምንም ማለት ፕራክቲካል ሁሉም ነገር። እዚህ ደግሞ ቪዊንግ ፕሌይ አስ ቪ ፍሪቮለስ እንግዲህ ደግሞ መዝናናትን እንደ ምን ማለት እንደ መጥፎ ማየት። መዝናናት በጣም ጥቅም አለው። ለምን አሁን ቅድም ኢንሳይት ያለው ኤክስፒሪየንስ ያለው ምን ሲሆን ነው? ወይ ሻወር ሲወስድ ነው፣ ወይ ሲሮጥ ነው፣ ወይ እንደዚህ ያለ ተኝቶ ሲነቃ ነው ኤክስፒሪየንስ ይመጣ ብልጭ ኢንሳይት የሚመጣ። ልክ እንደዛ የሚመጣ የነበረው እነዚህ ሁሌ ቴንሽን ምንሆን ከሆነ ምን አይኖረንም? ክሪኤቲቭ ቲንኪንግ አይኖረንም። ክሪቲካል አልሆንም፣ ክሪኤቲቭ አልሆንም። ሰው ሁሌ ሪክሬሽን ቫልዩ እንዳለው ማወቅ አለብን። ራሳችን ዘና ማድረግ ጊዜ መስጠት ቫልዩ እንዳለው ማወቅ አለባቸው ማለት ነው። አነዘር ዋን ኢዝ ቢካሚንግ ኦቨርሊ ስፔሻላይዝድ። እንግዲህ ስፔሻላይዝ ማድረግ በሆነ ሙያ ላይ ሊሆን ይችላል። በሆነ ቦታ ላይ ስፔሻላይዝ ካረግ በተለያየ አቅጣጫ እንዳናይ ያደርገናል ማለት ነው። አቮይድ አምቢጂቲ ሁሌም ትክክል ለመሆን መጣር፣ ስህተት እንዳይኖርብን መፈለግ። ይህ አንድ ባሪየር ነው። መሳሳት ያለ ነው፣ የሰው ልጅ ነው። ግን አምቢጂቲ እንዳይኖር ገና እንዳልሰሳት ተብሎ ይህ አንድ ክሪኤቲቭ ባሪየር ነው። ሌላ ደግሞ ፊሪንግ ሉኪንግ ፎሊሽ ሰዎች ምን ይሆኑኛል ሞኝ ይሉኛል ብሎ ማሰብ። ሰዎች እንደዚህ ይሉኛል፣ ሰዎች እንደዚህ እኮ ባደርግ እንደዚህ ይሉኛል፣ እንደዚህ ብል እንደዚህ ይላሉ የሚለው ነገር። ፊሪንግ ሚስቴክስ ኤንድ ፌለር እንደዚህ ሚስቴኮችን መፍራት። ሚስቴኮችን ፈራ ማለት ደግሞ የሆነ ነገር አንሞክርም። ስለዚህ ይሄ ራሱ እንደዚህ ፌለሪቲ ኤንድ ሚስቴክ አፍራይዲንግ ፊሪንግ ኦፍ ፌለር ኤንድ ፊሪንግ ኦፍ ሚስቴክ ኢዝ ዋት ዘ ባሪየር ኦፍ creative thinking. Creativity means so believing that I am not creative እኔ ክሬቲቭ አይደለሁም ብሎ ማመን ይሄ አንድ ትልቁ ባሪየር ነው። አልችልም ብሎ ማሰብ ይሄ አንዱ ትልቁ ባሪየር ነው። ሶ ኢኖቬሽንስ ምን ይመስላል የሚለውን ስናይ እንግዲህ ኢኖቬሽን is what lies at the heart of entrepreneurial process. Innovation at the heart of innovation process ነው። an innovation process it's a means of exploiting or implementing when exploiting opportunities ነው። እንግዲህ በክሬቲቪቲ ምን አድርገናል? ምን አይተናል? አይደንቲፋይ አድርገናል ኦፖርቹኒቲዎችን። እዚህ ደግሞ ኤክስፕሎይት ማለት ነው፣ ኢምፕሊመንት ተግባር ላይ ማዋል፣ ኦፖርቹኒቲዎችን ወደ ተግባር መቀየር። it's implementation, yes, it's implementations of new ideas that we have got from creativity ማለት ነው። and individuals, groups or organized level እንግዲህ በግሩፕ ሌቭል ሊሆን ይችላል፣ በኢንዲቪጁዋል ሊሆን ይችላል፣ በግሩፕ ሊሆን ይችላል፣ በኦርጋናይዜሽን ሌቭል ሊሆን ይችላል። ኢምፕሊመንት ማለት ወደ ተግባር ማዋል እነዛን አይዲያዎች ያፈለቅናቸው በክሬቲቪቲ። እንግዲህ ክሬቲቪቲ ማለት አይዲያዎች ማፍለቅ ነው። ኢኖቬሽን ማለት ደግሞ ኢምፕሊሜንቴሽንስ ኦፍ ኒው አይዲያስ ማለት ነው። ኢምፕሊሜንት ኦር ኤክስፕሎይቴሽን ኦፍ አይዲያስ ማለት ነው። the other one is what innovation is a process of intentional change made to create value by meeting opportunities and seeking advantage. It is made to create values by meeting opportunities and seeking advantage. Intentional change made to values, meeting opportunities and seeking advantage. There are 4 distinct types of innovation. Like that of creativity, innovation የምንለው የራሱ ስቴፖች አሉ። distinct type of innovation አለ። The first one is innovation ሳይሆን invention, described as the creation of a new
ፕሮዳክት፣ ሰርቪስ፣ ፕሮሰስ ማለት ነው። አዲስ ነገር መፍጠር፣ አዲስ ሆኖ የማያውቅ ነገር አዲስ ነገር መፍጠር ነው ኢንቬንሽን ብለው። ኤክስቴንሽን ብለው ደግሞ ኤክስፓንሽን ኦፍ ፕሮዳክት ኦር ሰርቪስ ኦር ፕሮሰስ ነው። ያን ነገር የነበረውን ነገር ኤክስፓንድ ማድረግ። ዲፕሊኬሽን ማለት ደግሞ ይህን ነገር ማራባት ነው። ሪፕሊኬሽን ነው ኦፍ ኦልሬዲ ኤግዚስቲንግ፣ በፊት የነበረ ነገር ሪፕሊኬት ማድረግ፣ ሞር ሪፕሊኬት ማድረግ። እነዚህን ሰርቪስ ፕሮዳክት ሊሆን ይችላል፣ ሰርቪስ ሊሆን ይችላል፣ ፕሮሰስ ሊሆን ይችላል። ሳይንቲስት የምንለውስ ምንድን ነው? the combinations of existing concepts that factors into a new formation ነው። ሳይንቲስት ምንድነው? ኮምቢኔሽንስ ኦፍ ኮምባይን ማለት ሳይንቲስት ማለት ኮምባይን ነው of existing concepts and factors into a new formation ነው። አዲስ ነገር ለመፍጠር ኮምባይን ማድረግ ኤግዚስቲንግ የሆኑ ኮንሰፕቶችን በአዲስ መልክ ማለት ሳይንቲስት ምንድነው ማለት ነው። the innovation process አለው እዚህ። the first one is analytical planning ነው። analytical planning ያስፈልጋል ኢኖቬሽን ላይ። carefully identify the product or service feature design ፊቸር ማወቅ አለብን። ዲዛይኑ ምን ይመስላል? as well as the resource that will be needed። analytical planning የሚለው ለሆነ ሪሶርስ የሆነ ነገር ፕሮዳክት ወይም ሰርቪስ ለመስራት ፊቸሩ ምን አይነት ቢሆን ይሻላል? ምን ያህል ዲዛይን ይሁን? ምን አይነት ዲዛይን እንዲህ ደግሞ ሪሶርሱ የሚለው ነገር የሚያጠና በምንድን ነው? አናሊቲካል ፕላኒንግ ነው። ምንም መምሰል እንዳለበት ፊቸሩ፣ ዲዛይኑ፣ እንዲህ ነው ሪሶርሱ ምን መምሰል እንዳለበት የሚያጠናልን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሁለተኛው ደግሞ ሪሶርስ ሪኮግኒሽን ነው። ሪሶርስ ኦርጋናይዜሽን ማለት ሪሶርስ ኦርጋናይዜሽን እንግዲህ እዚህ ዘንዳ ምንድን ነው ምን ሪሶርስ እንደሚያስፈልግ አውቀን አለ አናሊቲክ ፕላኒንግ ምን አይነት ሪሶርስ ነው የሚያስፈልግ፣ ምን አይነት ፊቸር ነው፣ ምን አይነት ዲዛይን ነው የሚያስፈልግ፣ ምን አይነት ዲዛይን ነው የሚለውን ነገር አወቅን። ስለዚህ ሪሶርሱ የሚያስፈልጎች እዚህ ዘንዳ ይሄ ነው ካልን ከዘረዘረን በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ሁለተኛው ፕሮሰስ ላይ ደግሞ ምንድን ነው ኦርጋናይዝ ሪሶርሶችን ኦርጋናይዝ ማድረግ፣ መሰብሰብ፣ ኦብቴን ማድረግ፣ ኦብቴኒንግ ዘ ሪኳየርድ ሪሶርስስ እነዛ ሪሶርሶች ማግኘት፣ ማቴሪያሎችን፣ ቴክኖሎጂዎችን፣ ሂውማን ኦር ካፒታል ሪሶርሶችን ማግኘት መቻል ሪሶርስ ኦርጋናይዜሽን እንለዋለን። ኢምፕሊሜንቴሽን የምንለው ደግሞ ወደ ተግባር የሚገቡ እንግዲህ ዘንዳ ፕላን አድርገን ዲዛይኑ፣ ፊቸሩ፣ ሪሶርሱ ከየት ነው የምናገኝ የሚለውን ነገር አሰበ። አንደኛው ፕሮሰስ ላይ፣ ሁለተኛው ስቴጅ ሪሶርስ ኦርጋናይዜሽን፣ ሪሶርስ አጠራቀም የሚያስፈልጉ ሪሶርሶችን፣ ከዛ ወደ ኢምፕሊሜንቴሽን የሚሄድ ወደ ኤክስፕሎይቴሽን ወደ ተግባር ነው የሚሄድ። አፕላይንግ ነው ኢትስ አፕላይንግ። ኢምፕሊሜንቴሽን ማለት ኢምፕሊመንት ማለት አፕላይ ነው። you have to remember applying the resource in order to accomplish the plan። ፕላኑን ለማሳካት ምንድነው አፕላይ ማድረግ ነው። ኮመርሻል አፕሊኬሽን የምንለውስ ምንድነው? ኮመርሻል አፕሊኬሽን means it's the provision of values to customers or reward employees and satisfy stakeholder። እንግዲህ ኮመርሻል ገበያ ላይ ማዋል ማለት ነው። ያን ኢምፕሊመንት አደረግነው ፕሮዳክት ወይም ሰርቪስ አገኘን፣ ከዛ ያንን ወደ ኮመርሻላይዝ ማድረግ መሸጥ። ስንሸጥ እንግዲህ ከስተመሮች ምን ይሆናሉ? ሳትስፋይ ይሆናሉ። ስቴክ ሆልደሮች ሳትስፋይ ይሆናሉ። እንዲሁ ደግሞ ኤምፕሎይዎች ደግሞ ሪዋርድ ያገኛሉ። ደሞዝ ሊሆን ይችላል። እንደዛ ታገኛሉ። ስለዚህ ኮመርሻላይዝ እንለዋለን። ስለዚህ ኢኖቬሽን ስንት ምን እናለው? ታይፖች ምን ናቸው? ታይፖች አሉት። ኢንቬንሽን፣ ኤክስቴንሽን፣ ዲፕሊኬሽን፣ ሴንቴንስ የምንላቸው ምናቸው? ዲስቲንክት ታይፕ ናቸው። ታይፕ ኦፍ ኢኖቬሽን ናቸው። ዋት አር ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ኢኖቬሽን ብትባሉስ? አናሊቲካል ፕላኒንግ አለ፣ ሪሶርስ ኦርጋናይዜሽን አለ፣ ከዛ ኢምፕሊሜንቴሽን አለ፣ ኮመርሻል አፕሊኬሽን አለ። እንግዲህ በፊት ፕላን እናደርጋለን፣ ከዛ ሪሶርሶችን እናጠራቃለን፣ ኮሌክት እናደርጋለን፣ ከዛ ኢምፕሊሜንት እናደርጋለን፣ ከዛ ወደ ገበያ እናወጣለን ማለት ነው። What are the area of innovation? What are the area of innovation? የኢኖቬሽን ኤሪያዎች ምን ምን ናቸው ስንል there are some of the major areas in which the various innovation may be made. New products አዲስ ምርት ማቅረብ ራሱ ኢኖቬሽን ነው። A new product can be developed through a new or existing technology. በነበረው ወይም በአዲስ ቴክኖሎጂ ፕሮዳክት ማቅረብ፣ ይሄ ደግሞ የኢኖቬሽን አንዱ
ኤሪያ ነው ማለት ነው። The new product may offer a radically new way of doing something, or it may simply be an improvement on existing items. የሆነ የነበረውን ምን ማድረግ ኢምፕሩቭ በማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ወይም አዲስ መንገድ የአመራረት መንገድ ተጠቅመን አዲስ ቴክኖሎጂ ተጠቅመን የምናገኘው ነው ማለት ነው። ኒው ፕሮዳክት ምንለው the new product must offer the customers an advantage if it is to be successful. A new product must offer the customers an advantage if it is successful. ኦፈር ማድረግ አለበት አድቫንቴጅ ማለት ነው። ኒው ሰርቪስ ላይ አዲስ ሰርቪስ አሰጣጥ ላይ አገልግሎት A service is an act which is offered to undertake a particular task, or solve particular problem. አዲስ ሰርቪስ ሲሆን ፓርቲኩላር የሆነ ታስክ ሊኖረው ይገባል። የሆነ ችግር የከስተመር ችግር ከስተመር የሚፈልገውን ነገር ማግኘት አለበት። እዚህ ጋር ኒው ፕሮዳክሽን ቴክኒክ የምንለው አለ። አዲስ የአመራረት ቴክኒክ መጠቀም የራሱ አንድ ኤሪያ ኦፍ ኢኖቬሽን ነው። ኢኖቬሽን ካን ቢ ሜድ in the way in which a product is to be manufactured. Innovation can be made in the way in which a product is to be manufactured. So a new production technique should allow the end users to obtain the product at a lower cost, or a product of higher quality, better service in the supply of the product. እንግዲህ ኢኖቬሽን ካለ ከስተመሮች ምን ማለት አዲስ የሆነ ፕሮዳክሽን ቴክኒክ ተጠቀሙ ማለት ምንድን ነው? ምን it allows what the users to obtain a product at a lower cost, ወይም a product higher quality ሊኖረው ይገባል፣ ወይም ቤተር የሆነ ሰርቪስ መስጠት አለበት and apply to the product, supply of the product. ፕሮዳክሽን ቴክኒክ ስንጠቀም ማለት ነው። new way of delivering the product or service to the customers. new way of delivering the product አዲስ ወደ ከስተመሮች ዴሊቨር ማለት ፕሮዳክቶች አዲስ አይነት በአዲስ መልኩ customers can only product service they can access. A common innovation is to take more distinct routine by cutting out distribution or middlemen. እንግዲህ ኒው ዌይ ኦፍ ዴሊቨሪንግ ዘ ፕሮዳክት ኦር ሰርቪስ ምንለው እንግዲህ ምንድን ነው? ለከስተመሮች አዲስ በሆነ አቅርቦት ማቅረብ። እንግዲህ ባሉበት አካባቢ የተለያዩ ዲስትሪቢዩተር እንዲኖሩ፣ አከፋፋዮች እንዲኖሩ ማድረግ፣ አለም ደግሞ ምን በማድረግ እስከ አካባቢያቸው ድረስ ሂደን ምን ማድረግ ፕሮዳክቶችን መስጠት፣ መሸጥ። አዲስ አይነት በፊት ሱቃችን ድረስ መጥተው ከሆነ የሚገዙ ወይም ካምፓኒያችን ላይ መጥተው ከሆነ የሚገዙ በአካባቢያቸው ላይ ተደራሽ ማድረግ የራሱን way of delivering ነው the product or service to the customer. This is one of the area of innovation. Yes, new operating practice, አዲስ የአሰራር ዘዴ is innovation in the production of physical products. Innovation in service delivery must address customers' need and offer them improved የሆነ benefit ሊያገኙ ይገባል. For example, easier access to the service, a higher quality service, a more consistent service, a faster or less time consuming service. እነዚህ ማግኘት አለባቸው አዲስ ኦፕሬቲንግ ቴክኒክ ፕራክቲስ በመጠቀምበት ጊዜ። means of informing the customers about the product. ስለ ፕሮዳክታችን ኢንፎርም በአዲስ መልኩ ማድረግ። በፊት አሁን የምናደርገው የሆነ በግራማፎን ይዘን ምናምን በየሰፈራቸው መዞር ሳይሆን እንደሆነ አሁን ግን በኢንተርኔት
በቲቪ ሊሆን ይችላል በእነሱ ቻናሎች ዴሊቨር ስለ ፕሮዳክታቸው ማስተዋወቅ that is new means of informing the customers about the product ስለ ፕሮዳክታቸው ለከስተመሮች ማስተዋወቅ people will only use a product or service if they know about it ሲያውቁት ነው ስለዚህ እኛ ደግሞ ኢንፎርም ማድረግ አለበት ስለዛ ፕሮዳክት demand will not exist if the offering is not properly promoted to them. Promotion consists of two parts: a message what is said, the means, the written by which the message is delivered. ስለዚህ በትክክል ኢንፎርም ማድረግ አለብን ማለት ነው ወደ ፕሮዳክታችን አትራክት ለማድረግ ከስተመሮችን አዲስ እንግዲህ ኢንፎርሚንግ ቴክኒክ መጠቀም አለብን። The other one is new means of managing relationship within the organization. አዲስ ወይ መጠቀም ማኔጂንግ ሪሌሽንሺፕ ከኦርጋናይዜሽኖች ጋር ያለን ቀረቤታ ምን ማለት አዲስ ማደስ በተለያየ መንገድ መገናኘት ከሰፕላየሮች ጋር ሊሆን ይችላል ከኦርጋናይዜሽኖች ጋር ሊሆን ይችላል ያለን ሪሌሽን ምን ማለት አዲስ ወይ መጠቀም Any organization has what a wide variety of communication channel running through it. Yes, ሁሉም ቻናል አለው you know the performance of an organization will depends on the great extent of the effectiveness of its internal communication channels. The communication channel are guided by the organization structure. ስለዚህ ከኦርጋናይዜሽኖች ከድርጅቶች ከኮምፒቲተሮች ጋር ያለን ሪሌሽን አዲስ አይነት ሪሌሽን በፊት ከሰፕላየሮች ጋር ምንገናኝ ሁሌም መጠው ካምፓኒ ድረስ ከሆነ ሰፕላየሮች የሚሰጡን ራው ማቴሪያሎችን እኛ ሄደን ከነሱ በተለያየ ትራንስፖርቴሽን ማምጣት ስንችል ፋስት አክሰስ ማድረግ ስንችል ይህ አዲስ አይነት ነው አዲስ ዌይ ኦፍ ዋት ማኔጂንግ ሪሌሽንሺፕ ነው ከማን ጋር ከሰፕላየር ጋር ሊሆን ይችላል ከከስተመር ጋር ሊሆን ይችላል ከኦርጋናይዜሽኖች ራሳቸው ኦርጋናይዜሽን ሲባል ደግሞ ለፕሮዳክት ብዙ አይነት ኦርጋናይዜሽን አለ ለአንድ ካምፓኒ ብዙ ኦርጋናይዜሽን እንደ ዲስትሪቢዩተር ኦርጋናይዜሽን ይኖረዋል ልክ እንደዛ አይነት ከነዛ ጋር ምን ማድረግ ኔትወርክ መፍጠር አዲስ የሆነ ኒው ዌይ ኦፍ ኔትወርኪንግ መፍጠር አዲስ የሆነ ኮሚኒኬሽን መኖር that is new means of managing relationship with the organization ማለት ነው new way of managing relationship between organizations within the organization no here within the organization ነው እዚህ ጋር within the organization ነው ኦርጋናይዜሽኖች ውስጥ ነው ያለን ለምሳሌ ከሰራተኞች ጋር ይሆናል ሰራተኞች ውስጥ ለውስጥ እርስ በርሳቸው ያላቸው ሪሌሽን በአዲስ ማድረግ The performance of organization will depends on the great extent of the effectiveness of internal communication. ውስጣዊ ንግግር መግባባት መቻል ስለዚህ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ ያሉት በአንድ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ ያሉ አባላት በደንብ መግባባት መቻል አለባቸው እዚህ ዘንድ new means of managing relationship ምንለው ግን እዚህ ጋር ግን new way of between ነው between way አመግ ማለት እንችላለን እዚህ ጋር ምክንያቱም ከሁለት በላይ ኦርጋናይዜሽን ሊኖር ስለሚችሉ ቢቲን ሳይሆን አመግ ቢሆን ሞር ፕሪፈረንሻል ነው ኒው ዌይ ኦፍ ማኔጂንግ ሪሌሽንሺፕ አመግ ኦርጋናይዜሽንስ በኦርጋናይዜሽኖች መካከል ያለው ሪሌሽን አዲስ አይነት መጠቀም ማለት ነው ኦርጋናይዜሽን ሳይት ኢን ኮምፕሌክስ ዌይ ኦፍ ሪሌሽንሺፕ ቱ ኢች አዘር the way they communicate and relate to each other is very important ለምሳሌ አንድ ኦርጋናይዜሽን ከሰፕላየሮች ጋር ከከስተመሮች ጋር ከሌላ ኦርጋናይዜሽኖች ጋር ከኮምፒቲተሮች ጋር ያለው ሪሌሽን ምን መሆን አለበት ያለው ሪሌሽን አሪፍ መሆን አለበት because it depends the success of one's organization አንድ ኦርጋናይዜሽን ከሌሎች ኦርጋናይዜሽኖች ጋር ያለው ግንኙነት በጣም
በጣም ጠቃሚ ነው። ኔትወርኪንግ የምንለው ማለት ነው በጣም ጠቃሚ ነው። ሶ ፍሮም ክሬቲቪቲ ቱ ኢንተርፕሬነርሺፕ ከክሬቲቪቲ እስከ ኢንተርፕሬነርሺፕ ስነድ እንግዲህ ምን ያህል እንዳየ እስኪ ክሬቲቪቲ ኢዝ ዋት ዘ አቢሊቲ ቱ ዲቨሎፕ ኒው አይዲያስ ኤንድ ቱ ዲስከቨር ኒው ዌይ ኦፍ ሉኪንግ አት ፕሮብለምስ በአዲስ መንገድ ነገሮችን ማየት መረዳት ነው ወይም ዲቨሎፕ ማድረግ ነው። አዲስ አይዲያ ኒው አይዲያ ጀነሬት ማድረግ ነው። ምን ያለው ክሬቲቪቲ ያለው ማለት ነው። ኢኖቬሽን የምንለውስ ምንድን ነው? ኢምፕሊመንት ኢትስ አቢሊቲ ቱ አፕላይ ነው። ክሬቲቭ ሶሉሽንስ ክሬቲቭ እዚህ ክሬት ያደረግናቸው ነገሮች አሉ። ክሬቲቪቲ ምን ኒው አይዲያዎችን አመንጭተናል። ኒው ዌይ ኦፍ ሉኪንግ አት ፕሮብለምስ አድርገናል ኤንድ ኦፖርቹኒቲስ አድርገናል። ዘን እነዛን ምን ማድረግ ነው? ክሬቲቭ ሶሉሽኖችን እዚህ ጋር አቢሊቲ ቱ አፕላይ ማድረግ መተግበር ወደ ስራ ማዋል to those problems and opportunities in order to what? Enhance people's life or to enrich society. እንግዲህ ማህበረሰቡን ለመጥቀም ይህን ማድረግ አለብን ማለት ነው። ኢንተርፕሬነርሺፕ ማለት እንግዲህ የሁለቶች ስም ነው። ክሬቲቪቲ ኤንድ ኢኖቬሽን ማለት ነው። ክሬቲቪቲ ፕላስ ኢኖቬሽን ሆነው በአንድ ላይ ምን ይሰጡናል? ክሬቲቪቲ ፕላስ ኢኖቬሽን ፕላስ ጊቭስ ኢንተርፕሬነርሺፕ ኢንተርፕሬነርሺፕ የሚባለውን ይሰጡናል ማለት ነው። ሶ ክሬቲቪቲ ፕላስ ኢኖቬሽን what gives? They gives this one, the entrepreneurship. Creativity means what? Thinking new things or idea generation. But what is innovation? Innovation is what? Doing new things or implementation. What's entrepreneurship? Creating values in the marketplace. ቫሊዩ መፍጠር ነው። ጠቃሚ የሆነ ነገር መፍጠር ነው። ቫሊዩ መፍጠር እንግዲህ እቺ ዲያግራም ሞር ኢምፖርታንት ናት። እቺ ዲያግራም ሞር ኢምፖርታንት ናት ማለት ነው። ሶ ክሬቲቪቲ ቲንኪንግ ኦን ኒው አይዲያስ ኦር ቲንግስ ኢኖቬሽን ዱይንግ ኒው ቲንግስ ዘን ዘ ሰም ክሬቲንግ ቫሊዩስ ኢን ዘ ማርኬት what you call entrepreneurship እንላለን ማለት ነው። ቻፕተር 1 ይህን ይመስላል። እንግዲህ ኮሜንትስ እንግዲህ ካላችሁ ኮሜንት ስጡኝ። እንግዲህ መብራራት ያለበት ነገር ካለም I will accept your comments.